children, welcome to Litfields. I am Hasina Disanayaka. Today we are going to discuss about Earthen Goblet by Harendranath Chattopadhyaya. අද අපි ඩිස්කස් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ පුතේ The Earthen Goblet කියන poem එක. ඉතින් මේ poem එකේදී කතා කරන්නේ මැටි බඳුනක් ගැන. මැටි බඳුනක් ගැන poem එකකින් කියන්න තරම් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි මේ poem එකේ මේ ඩිස්කෂන් එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ පුංචි මැටි බඳුනගේ ජීවිත කතාව ගැන. So, let's move on to the lesson. Okay, first we are going to recite the poem and then we are going to analyze it with the themes and techniques of the poem. O silent goblet, red from head to heel, how did you feel when you were being twirled upon the potter's wheel? Before the potter gave you to the world, I felt a conscious impulse in my clay to break away from the great potter's hand that burned so warm. I felt a vast feeling of sorrow to be cast into my present form. Before that fatal lover that was me captive on the potter's wheel, and cast into his crimson goblet sleep, I used to feel the fragrant friendship of a little flower, whose root was in my bosom buried deep. The potter has drawn out the living breath of me and given me a form which is the death of me. My past, unshapely, natural stage was best, with just one flower flaming through my breast. It is a very beautiful poem, but at the meantime, it's a really sad story of this goblet. First, we are going to find the meaning of this poem. අපි මුලින්ම මේ poem එකේ meaning එක තේරුම බලලා මොකක්ද මේ poem එකේදී කියන්නේ කියලා බලලා අපි බලමු මේ poem එකේ themes and techniques මොනවද කියලා. O silent goblet, red from head to heel. Then poet මොකද කරන්නේ පුතේ මුලින්ම මේ goblet එකත් එක්ක කතා කරනවා. goblet එක කියන්නේ අපි වතුර බොන්න පාවිච්චි කරන මැටි වලින් හදපු earthen goblet එක. ඒ කියන්නේ මැටි වලින් හදපු goblet එකක්, මැටි වලින් හදපු වාජනයක් එක්ක තමයි මේ poet කතා කරන්නේ. O silent goblet. මේ goblet එක silent නේද? එතකොට පුතේ මෙතන මේ goblet එකත් එක්ක conversation එකක් නැත්තම් කතා බහක් මේ poet කරනවා කියන එකෙන් අපිට තේරෙනවා මේ goblet එක personified කරලා තියෙනවා නේද? එතකොට මිනිස්සෙකුට නැත්තම් ජීවත් වෙන කෙනෙකුට මේ goblet එක සමාන කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන use කරලා තියෙන adjective එක බලන්න පුතේ silent. This goblet is silent. We know normally goblet or the unliving things can't speak, right? එතකොට කොහොමත් ඒ දේවල් වලට කතා කරන්න බෑ. But here it's exaggeratively. විශේෂයෙන් එක especially එක mention කරලා තියෙනවා this goblet is silent. මේකට කතා කරන්න බෑ. ජීවයක් නැහැ නේද? මේකට මොකුත්ම කතා කරන්න බැරි goblet එකක්, හරි නිහඬව ඉන්න goblet එකක් කියන එක තමයි කියන්නේ. Red from head to heel. එයාගේ හිසේ සිට දෙපතුල දක්වා red රත් පැහැයයි නේද? ඒක normally අපි දන්නවා මැටි බඳුන් පාටක් තියෙනවා ඒකට. දැන් ඒක විශේෂ කරලා කියනවා මේ red color එක. අපි දන්නවා red color එකෙන් අපිට negative feeling එකක් තමයි ලැබෙන්නේ නේද? අපි poems වල නැත්නම් අපි literature වල අපි colors analyze කරද්දී අපි දන්නවා red color එක අපි symbol කරන්නේ අපි negative feeling එකක්, හරි negative දෙයක්, හරි angry, negative sadness ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි අපි red color එක use කරන්නේ. How did you feel? දැන් මේ silent goblet එකේ මෙයා අහනවා ඔයාට කොහොමද දැනෙන්නේ when you were being twirled upon the potter's wheel?
මේ පොටර්ගේ වීල් එක උඩ ඔයා twirl අර කැරකිල්ල හැදෙනකම් repeatedly යා කැරකෙනවලු නේද? ඒ repeatedly කැරකෙද්දී how did you feel? ඔයාට කොහොමද දැනෙන්නේ before the potter gave you to the pot? ඔයාව ලෝකෙට දෙන්න කලින් දැන් පොටර් මොකද කරන්නේ පුතේ? ඒ මැටි හදන කෙනා හරි ලස්සනට මේක එයාගේ සකපෝරුවේ තියලා කරකවලා හරි ලස්සන භාජනයක් විදියට හදනවා නේද? අන්න ඒ ඔයාව හදලා ඔයාව අපිට දෙන්න කලින් ඔයාව ලෝකෙට දෙන්න කලින් how did you feel? ඔයාට මේ සකපෝරුව උඩදී මේ කැරකෙන පොටර්ගේ වීල් එක උඩදී ඔයාට මොනවද දැනුනේ කියලා තමයි මේ පොයට් අහන්නේ. I told you before this is a conversation. මේක conversation එකක් කියලා මම කිව්වා නේද? එතකොට මේ first stanza එක පුතේ first stanza is spoken by the poet. මේ පළවෙනි stanza එක කතා කරන්නේ පළවෙනි stanza එක කියන්නේ poet. But the other stanzas ඊළඟ stanzas ටික කියන්නේ මේ goblet එක. මේ earthen goblet එක තමයි ඔන්න දැන් කතා කරන්නේ. දැන් first person වෙලා තියෙන්නේ මේ earthen goblet එක. අපි දැන් ඔන්න second stanza එකට තමයි යන්නේ. බලමු earthen goblet එකේ answer එක මොකක්ද කියන එක. I felt a conscious impulse in my clay. Conscious. අපි දන්නවා පුතේ conscious කියන්නේ අපිට දැනෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න මේ silent goblet එක මේ unliving day මේ unliving thing එක එයාට දැනෙනවලු පුතේ conscious impulse එක. එයාට ජීවයක් දැනෙනවලු එයාගේ clay එක ඇතුලේ. එයාගේ මේ මැටි මේක ඇතුලේ එයාට දැනෙනවලු ජීවයක් conscious. එයාට රිදෙනවා එතකොට නේද? බලමු මේ රිදෙන කෙනාට මොකද කරන්නේ? To break away. මාව කඩලා ගනිද්දී මට වේදනාවක් දැනුණා නේද? From the great potter's hand that burns so far. Great potter's hands. Here this is ironical. දැන් මේ potter කියන කෙනා අපි දකිනවා මේ potter නේද? මේ potter හරි great. හරි ලස්සන නිර්මාණ කරන හරි great කෙනෙක් විදියට අපි දකිනවා. But this goblet's point of view මේ goblet ගේ point of view එකකින් එයාව දකින්නේ කොහමද පුතේ? එයාත් කියනවා this great potter's hand නේද? මේ potter හරි great කියලා. That is ironical නේද? දැන් මෙයාගේ කතාව හරි දුක්බරයිනේ. මගේ අත කඩලා ගන්නවා වගේ මට හරි conscious impulse එකක් දැනුණලු මේ great potter. ඔයාලා කියන මේ great potter මගෙන් කෑල්ලක් කඩලා ගනිද්දී මට වේදනාවක් දැනුණලු නේද? එතකොට පුතේ මේ great කියන එක විදියකින් ironical වෙනවා. තව විදියකින් මේ goblet sarcastic විදියට තමයි මේක කියන්නේ. ඔයාලා හරි great කිව්වට ඇත්තට මෙයා great නෑ කියලා එයා කියනවා. I felt a vast feeling of sorrow to be cast. මට ලොකු sorrow එකක් දැනුණලු. මට හරි ලොකු දුකක් දැනුණලු. vast feeling එකක් දැනුණලු. ලොකු දුකක් දැනුණලු to be cast into my present form. මේ present form එක. ඒ කියන්නේ මේ දැන් අර මැටි බඳුන නේද? earthen goblet එක මේ goblet එක හැදෙන්න අන්න ඒ විදියට නිර්මාණය වෙන්න ඒ නිර්මාණය වෙන අතරතුර මට හරි ලොකු දුකක් දැනුණලු නේද? දැන් අපි හිතනවා ඒ goblet එක හරි ලස්සන දෙයක් කියලා නේද? හරි ලස්සනයි මේ potter හරි great අපි කියනවා. But we don't think about that conscious feelings of that clay. ඒ clay එකේ තියෙන feelings ගැන අපි හිතන්නේ නැහැ නේද? ඇත්තට මේක unliving thing එකක්. But this poet has given life to the clay or the goblet. මේ poet මොකද කරන්නේ පුතේ? ඒ unliving clay වලට ජීවත් වෙන්නේ නැහැනේ clay කියන එක. ජීවත් වෙන්නේ නැහැනේ මැටි කියන එක. ඒ poet මොකද කරලා තියෙන්නේ පුතේ? අන්න ඒකට ජීවයක් දීලා. එතකොට එයාව තමන්ගේ ජීවත් වෙන තැනින් කඩලා අරගෙන මේ වෙනස් විදිහේ ඒ මැටි ටික වෙනස් කරන එක එයාට හරි දුකක් කියලා goblet එක කියනවා. Okay, next stanza. Before that fatal hour, that was me captive on the potter's wheel. Fatal hour. දැන් මේ පැයක් ඇතුළත නම් මේක හැදෙන්නේ. මේ hour කියන එක කියන්නේ පුතේ metaphorically ඒ හැදෙන කාලය නේද?
ඒ අවයක කියන්නේ මේ හැදෙන්න ගත වෙන කාලය that is fatal. හරියට නිකන් මරන්න ගෙනියන පැයක් වගේ නේද? දැන් මේ clay එක goblet එක වෙන්න ඒ යන කාලය හරියට fatal hour එකක් කියලා කියනවා. Before that fatal hour, that was me captive on the potter's wheel. දැන් මේක පටන් ගන්න කලින් මුලින්ම මොකද කරන්න පුතේ? මැටි ගොඩ ගෙනල්ලා දානවා පොටර්ගේ wheel එකට. potter's wheel. දැන් සකපෝරු උඩට මැටි ටික ගෙනල්ලා දානවා. It is the goblet says that I was captive. මාව captive. මාව හිරකාරයෙක් වගේ අල්ලගෙන ඇවිල්ලා තමයි දැම්මේ. මම නිදහසේ නේචර් එකත් එක්ක හිටියා. මම නිදහසේ නේචර් එකේ මම ක්ලේ ගොඩක් විදියට හිටියා. But now I have been captive. මාව දැන් අල්ලගෙන ඇවිල්ලා හිරකාරයෙක් වගේ මුලින්ම පොටර්ගේ වීල් එක උඩට දැම්මා. නේද? And cast into his crimson goblet. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? එයා කියන මේ පොටර් කියන crimson goblet. අපි crimson කියන්නේ හරි ලස්සන රතු පාටකට නේද? අර crimson goblet එකට අපි ගෙනාවා නේද? පොටර් ගෙනාවා. මේ පොටර් කියන crimson goblet එකට පොටර් අරගෙන ආවලු නේද? එයාව මැටි ගොඩෙන් නේචර් එකෙන් වෙන් කරලා අරගෙන ඇවිත් පොටර්ගේ වීල් එක උඩ හිරකාරයෙක් වගේ තියලා අන්තිමට මොකද උනේ? මාව මේ goblet එක ඔයාලා කියන crimson goblet එක බවට පත් කරා. It's like a sleep නේද? මම දැන් හොඳට පණ තියෙන කෙනෙක්. Now I'm sleep. I used to feel the fragrant friendship of a little flower. ඉස්සර මොකද පුතේ? දැන් මම මේ පොටර්ගේ වීල් එක උඩ ඉන්නේ නේද? පොටර්ගේ වීල් එක උඩ ඉඳලා මම ඔයාලා ඔය ලස්සනයි කියන crimson goblet එක බවට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඒත් මට මතක් වෙනවා මගේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එක ගැන. මට ඒ කාලේ යාළුවෙක් හිටියා. මම නේචර් එකත් එක්ක ඉද්දි මට ඒ කාලේ යාළුවෙක් හිටියා. That was a little flower. චූටි මලක් තමයි මගේ යාළුවා. Fragrant friendship. Alteration එකක් use කරලා තියෙනවා පුතේ. හරි සුවඳවත් friendship එකක්. අය යාළුකම හරි සුවඳයි නේද? අර මැරිච්ච යාළුකමක් නෙමෙයි. මලානික යාළුකමක්, ස්ලීපි යාළුකමක් නෙමෙයි. හරි සුවඳවත්, හරි fragrant friendship එකක් තමයි මට තිබුණේ with a little flower. ලස්සන flower එකක් එක්ක මට යාළුකමක් තිබුණා. දැන් මේක metaphorical නේද පුතේ? metaphor එකක් use කරලා තියෙනවා. මෙතන fragrant friendship of a little flower. Whose root was in my bosom buried deep. මගේ මේ පස් ඇතුලේ එයාගේ මොකද උනේ පුතේ? එයාගේ root එක තිබුණේ මගේ පස් ඇතුලේලු නේද? මගේ පස් ඇතුලට යනකම් root එක බැහැගෙන මට ලස්සන යාළුකමක් දුන්නලු මේ flower එක. දැන් flower එක symbolize කරනවා nature එක. අපි ඊට පස්සේ කතා කරමු symbolism ගැන කතා කරද්දි හරි ලස්සනට මේක අපි symbolically බලමු. ඇත්ත තේරුම මේකේ මොකක්ද කියලා. Last stanza. The potter has drawn out the living breath of me. දැන් මට තිබුණා හරි ලස්සන little flower එකක් යාළුවෙක් වුණ හරි ලස්සන nature එකත් එක්ක බැඳුණු මට ජීවිතයක් තිබුණා නේද? ඒත් මොකද කරේ? The potter has drawn out the living breath of me. මගේ තිබුණු පණ නේද? මගේ breath එක, මගේ හුස්ම drawn out. potter මොකද කරේ? මගේ හුස්ම ටික ඇදලා ගත්තා. මාව මැරුවා කියන එක නේද? මගේ හුස්ම ටික ඇදලා අරගෙන and given me a form which is the death of me. මගේ හුස්ම ටික, මගේ පණ ටික ඇදලා අරගෙන මාව මැරුණු කෙනෙක් බවට පත් කරා නේද? දැන් මම ඉන්න ෆෝම් එක, දැන් මම මේ ඉන්න විදිය මේ ගොබ්ලට් එක කියන එක මගේ මැරුණු ස්වරූපය නේද? මම අර මැටි ගොඩක් වගේ ඉදි තමයි මගේ ඇත්තම ජීවිතේ තිබුණේ. මම ජීවමානව හිටියේ, මම ලිවිං තින් එකක් උනේ මම මේ මැටි ගොඩක් විදියට ඉඳිද්දි. නමුත් දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ පුතේ? This goblet is the death of me. මේ ගොබ්ලට් එක මගේ මැරුණු ස්වරූපය, මගේ death එක නේද? My past unshapely natural stage was best. මගේ past එක මගේ unshapely natural stage එක නේද? ඒ කියන්නේ මේ මැටි ගොඩක් නේද පුතේ තියෙන්නේ? ඒක කිසි හැඩයක් නැහැ,
නේද? අපි ලස්සනයි කියන්නේ නැහැ නිකම්ම මැටි ගොඩක් නේ තියෙන්නේ නේද? That is unshapely but it is my natural beauty. ඒක තමයි මගේ nature එක. නේද? දැන් clay එක කියනවා මේ goblet එක කියනවා මේ මගේ මරුණු ස්වරූපය නේද? මේ මාව මරලා තියෙන්නේ මම goblet එකක් විදියට නෙමෙයි ඇත්තටම ඉන්න ඕන. මගේ ඇත්ත ස්වරූපය තියෙන්නේ අර little flower එකත් එක්ක පස්කොඩේ ඉන්න මගේ unshapely past එක තමයි මගේ ඇත්ත ස්වරූපය නේද? It was the best stage. ඒක තමයි මගේ ජීවිතයේ තිබෙන හොඳම stage එක. With just one flower flaming through my breast. මගේ පපුවෙන් ලස්සන එක මලක් පිපුණු ඒ අතීතය තමයි මගේ best. මම කැමතිම මම ආසම කරන අතීතය තමයි ඒක කියන එක තමයි පුතේ කියන්නේ. හරි. දැන් මේ කතා කරේ පොටර් කෙනෙක් ගැන, ගොබ්ලට් එකක් ගැන නේද? පොටර්ගේ වීල් එක ගැනනේ. But symbolically, metaphorically, this poem is comparing to our life. මේක symbolically, metaphorically සමාන වෙනවා අපේ ජීවිතයට. දැන් අපේ ජීවිතේ බලන්නකො පුතේ අපි පොඩි කාලේ හරියට ඒ clay ගොඩක් වගේ නේද? Unshaped. අපිට වගකීම් මොකුත් අපිව හිර කරන්න, අපිව තද කරන්න, අපිව shape කරන්න මොකුත් නැහැ නේද? අපි සෙල්ලම් කරනවා, අපි rural area එකක අපි ගමේ දුවලා පැනලා නේද? ගස් කොළන් එක්ක nature එකත් එක්ක අපේ ජීවිතය ගත වෙනවා නේද? ඊට පස්සේ අපි හිතනවා මේක නෙමෙයි අපේ ජීවිතය කියලා. අපි මොකද කරන්නේ? අර දැන් ගොබ්ලට් එකට උනේ එයාගේ ක්ලේ ටික පොටර් ගෙනල්ලා වීල් එකට දැම්මනේ. අපි මොකද කරන්නේ පුතේ? අපිම අර වීල් එකට පනිනවා නේද? අපි මේ හිරගෙදරට අපිම පනිනවා. අපි මේ modern society කියන එක හරි ලස්සන modern society කියන එක හරි හොඳ දෙයක් කියලා හිතාගෙන අපි පනිනවා අපිව shape කරගන්නවා ඒකට ගැලපෙන විදියට නේද? shape කරගෙන හිර වෙලා අපේ නිදහස අපි හිර කරගෙන ඉන්නේ නේද? අපි කැමති දේවල් කරන්නේ නැහැ, අපි සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ, අපි nature එකත් එක්ක ඉන්නේ නැහැ. But our roots, අපේ roots ඇත්තටම තියෙන්නේ පුතේ nature එකත් එක්ක. හරියට මේ clay එක වගේ තමයි. එතකොට එයා goblet එකක් වෙලා අපි ඉන්නේ කොච්චර පිටින් බලන කෙනෙක් ලස්සනයි කිව්වත් කොච්චර පිටින් බලන කෙනෙක් මේක තමයි හරි විදිය කිව්වත් අපි හැම වෙලේම අපේ roots තියෙන්නේ අපි කැමති දේවල් තියෙන්නේ nature එකත් එක්ක. අපිට සතුට තියෙන්නේ nature එකත් එක්ක. ඉතින් මේ poem එක පුරාවටම පුතේ නම් goblet එක සමාන වෙන්නේ modern society එකට නේද? modern society එකේ අපි හරි හිර වෙලා අපි වෙන පිට කෙනෙක්ට ඕන විදිය ලස්සනකට තමයි අපිපත් වෙලා ඉන්නේ. But what about the clay? clay එක ගත්තොත් පුතේ that is our natural beauty. That is our natural roots. අපේ ඇත්තම ස්වභාවික roots තියෙන්නේ nature එකත් එක්ක. ඉතින් අපි කොච්චර modern society එකට shape වෙන්න හැදුවත් modern society එකට හිර වෙන්න හැදුවත් අපි කැමති අන්නේ ලස්සන past එකට කියන එක තමයි මේ poem එකේදී කතා කරන්නේ. Okay, let's talk about the poetic techniques. නැත්නම් poetic devices of this poem. මේ poem එකේ තියෙන poetic devices මොනවද කියලා අපි කතා කරමු. පළවෙනිම දේ තමයි පුතේ මම කලින් කිව්වා වගේ මේක conversation එකක්. Poet and the goblet. මේ goblet එකත් poet අතර තියෙන conversation එකක් විදියට තමයි මේ poem එක තියෙන්නේ. poet එක conversation එකක් කරන්න නම් මේ goblet එක human ලක්ෂණ තියෙන්න ඕන නේද? human කෙනෙක් වගේ වෙන්න ඕන. එතකොට අපිට මේක personified කරලා කියලා දැක ගන්න පුළුවන්. personification අපිට මෙතනදී poetic technique එකක් විදියට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පුතේ මම කලින් කිව්වා වගේ මේ goblet එක symbol එකක් බවට පත් වෙනවා modern society එකට. ඒ කියන්නේ goblet එක symbol එකක් වෙනවා modern society එකට. ඒ වගේම clay කියන එක symbol එකක් වෙනවා rural society එකට. ඒ කියන්නේ ගමේ ජීවිතය නැත්නම් nature එකත් එක්ක ගෙවන ජීවිතය සහ modern ජීවිතය කියන දෙක තමයි මේ දෙකෙන් symbolize වෙන්නේ. ඊළඟට පුතේ potter's wheel. potter's wheel කියන එක industrialization එකට symbol එකක් වෙනවා. මොකද මේ potterගේ wheel එක තුල තමයි මේ rural life එක modern life එකක් බවට
පත් වෙන්නේ. ඒකත් සිම්බල් එකක් වෙනවා. ඒ වගේම පුතේ second stanza එකේදී ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් I felt a conscious impulse. එයා කියනවා මට දැනුණා. නේද? එතකොට මේ goblet එකට දෙයක් දැනිලා තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා human attribute. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට දැනෙන දේ, මිනිස්සුන්ට දැනෙන දේ එයාටත් මේ goblet එකටත් දැනිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම කලින් කතා කරා great potter's hand. මේ great කියන එක නේද? මේක ironical වෙනවා. ඒ වගේම මේක sarcastic විදියට use කරලා තියෙනවා කියලා අපිට ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම පුතේ fatal lover. මේ fatal lover කියන එක hyperbole language එකක් තමයි use කරලා තියෙන්නේ. හරියට මරණ පැය වගේ නේද? තමන් මැරෙන්න යන පැය වගේ තමයි මෙතන කියන්නේ. එතකොට fatal hour. fatal hour එක කියන එක hyperbole language එකකින් තමයි මේ poet use කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම fragrant friendship of a little flower. එතකොට මේ little flower එකත් එක්ක තියෙන fragrant friendship එකක් තිබුණා කියන එක අපිට metaphor එකක් විදියට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම captive කියන එක හිරකාරයෙක් වගේ captive නේද? ඒක metaphor එකක් විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුතේ අපිට flashback දැක ගන්න පුළුවන් නේද? flashback nostalgia නේද? nostalgic feeling එකක් මෙයාට තියෙන. එයා අතීතය ගැන හිතලා දුක් වෙනවා නේද? එයාගේ අතීතය ලස්සන අතීතය ගැන හිතලා ඒ අතීතයට යන්න හිතලා දුක් වෙනවා. nostalgic නැත්තම් nostalgic feeling එකක්. එයා flashback තමයි අතීතය ගැන හිතන්නේ. ඒ වගේම පුතේ මෙතන කියනවා one flower flaming through my breast. ඒකත් metaphor එකක් විදියට අපිට use කරන්න පුළුවන්. මේ දේවල් තමයි poetic techniques විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ ප්‍රධානම එක theme එකක් තමයි පුතේ human power over nature. ඒ කියන්නේ natural දේවල් නැත්තම් nature එක over කරගෙන nature එක beyond the nature. nature එකටත් ඉහළින් human power එක කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ force එකක් විදියට human behavior එක nature එකට affect වෙන්නේ. nature එකට කොහොමද බලපාන්නේ කියන එක තමයි human power over nature කියන එක මේක ප්‍රධාන theme එකක් විදියට ගන්න පුළුවන්. nature එකට කොහොමද මිනිස්සුන්ගේ බලපෑම නැත්නම් nature මිනිස්සුන්ගේ power එක බලපාන්නේ කියන එක. ඒ වගේම අපි අර symbolical විදියට ගත්තොත් symbols විදියට ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් how external forces affect the natural behavior. natural behavior එකට කොහොමද external forces නැත්නම් පිටින් එන forces බලපෑම් කරන්න කියන එක. මේ දෙක තමයි major themes විදියට අපිට මේකෙදි කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් තමයි අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු අපේ past paper questions වල මොනවද questions විදියට ඇවිත් තියෙන්නේ essay questions කියලා. In 2017 the question is through the voice of a goblet Harindranath Chattopadhyay explores how natural life is destroyed and shaped by external forces. natural life එක නේද? සබාධමත් එක්ක ඉන්න nature එකත් එක්ක ඉන්න life එක. මේ clay එක නැත්තම් goblet එක even us අපි පවා how shaped by external forces. මේ external forces එක්ක කොහොමද මේ දේවල් වෙනස් වෙන්නේ කියන statement එක තමයි අපිට discuss කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ආයේ 2020 වල අපිට question එක ඇවිත් තියෙනවා examine the significance of the poetic techniques used in the poem The Earthen Goblet. එතකොට මේකෙදි අපිට use කරපු poetic techniques ගැන තමයි පුතේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් ඒ දේවල් ගැන කතා කරා. In 2022 paper the question is the Earthen Goblet is a criticism of human actions against nature. දැන් criticism නේද? මිනිස්සුන්ගේ actions nature එකට කොහොමද ඒක affect වෙන්නේ? nature එකට කොහොමද බලපාන්නේ කියන එක poet criticize කරපු බව අපි discuss කරන්නයි තියෙන්නේ නේද? poet කොච්චර criticize කරලා තියෙනවද මේ human actions එයාලට nature එකට බලපාන විදිය. The last question 2023 paper The Earthen Goblet conveys how human beings use their power over nature through the construction of a goblet. Discuss with reference to the poem. Human beings use their power over nature.
එයාලගේ power එක එයාලගේ බලය කොහොමද nature එක beyond නේද nature එක අභිබවා කොහොමද එයාලගේ බලය පාවිච්චි කරන්න කියන එක discuss කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට we have only two major themes for this poem. මේ poem එකට තියෙන්නේ major themes දෙකයි. එකක් තමයි nature එක beyond nature එක අභිබවා කොහොමද මිනිස්සුන්ගේ power එක එයාලා පෙන්වන්නේ කියන එක. ඒකටම සම්බන්ධව ඒක symbolically ගත්තොත් කොහොමද external forces විසින් මිනිස්සුන්ගේ නැත්තම් ඕනම කෙනෙක්ගේ natural behavior එකට හානි කරන්න ඒක affect වෙන්නේ කියන එක discuss කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මේ poem එකේදී අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. So if you have any questions you can ask me. ඔයාලට මොනවා හරි question එකක් මේ poem එක ගැන තියෙනවා නම් you can comment below. And if you have any suggestions මොනවා හරි suggestions තියෙනවා නම් මගේ ඉදිරියේදී කරන videos වලට ඒකත් comment කරන්න. මොන video එකද මොන lesson එකද අපි ඊළඟට අරගෙන එන්න ඕන කියන එක comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් තාම ඉක්මනින්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න. notification bell එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් අපි අලුත් video එකක් ගේන සැනින්ම ඒ video එක බලන්න. So till we meet from the next video, goodbye children.